hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan mau'izah hasanah sekaligus majlis ta'lim yang akan disampaikan oleh panjenenganipun guru kita Al-Habib Naufal bin Muhammad Ali Drus dari Solo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah ila arwah jami'a awliya ibadah sallallahu ruh Syekh Abdul Rahim wa salih warih wa masyayikhina wa ulama'ina wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين. ارحمنا والمسلمين. ارحمنا والمسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وأدخلنا الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف. يسر علينا كل عسير. يسر علينا كل عسير. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير. حاجاتنا إليك كثير.
حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha pengasih, Ya Allah yang maha penyayang, Ya Allah yang maha mendengar, Ya Allah yang maha melihat, Ya Allah yang maha mengerti, Ya Allah yang maha memahami, Ya Allah yang maha santun, Ya Allah yang maha agung, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha bisa, Ya Allah yang maha hebat, Ya Allah Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Di malam Mi'raj ini kami mengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah. Di penghujung bulan Rajab ini kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin, dan ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan orang tua kami sehat dunia, sehat akhirat. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, tolong jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat ya Rabb. Orang tua kami yang berada di alam kubur ya Allah, orang tua kami yang berada di alam barzah sana ya Rabb, jadikan di malam hari ini dan seterusnya ya Allah, orang tua kami dalam kenikmatan tanpa henti ya Allah, dalam anugerah silih berganti ya Allah. Jadikan orang tua kami bangga melihat kami selaku anak ya Allah. Kami dijadikan anak yang dibanggakan orang tua kami di alam kubur sana ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah kami anak yang dibanggakan orang tua kami di alam barzah sana ya Allah. Jadikan kami anak yang dibanggakan orang tua kami di alam barzah sana ya Allah. Jadikan seluruh leluhur kami di alam barzah sana bangga dengan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, panjangkan usianya dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, kesehatan, keridhaan ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami yang hidup maupun yang telah tiada ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami senang dengan kami ya Allah. Jadikan orang tua kami bangga dengan kami dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Di malam hari ini ya Rabb, terkhusus teruntuk putra putri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, hingga cucu-cucu kami nanti ila yaumil qiyamah ya Arhamar Rahimin. Kami tengadakan tangan dengan berkah seluruh yang hadir hari ini maupun yang telah hadir di masa lampau ya Allah.
yang saat ini berada di rumahnya maupun saat ini berada di alam kuburnya ya Rabbi, baik dari kalangan manusia, jin maupun malaikat ya Arhamar Rahimin. Terkhusus kami mohon untuk anak keturunan kami ya Allah, jadikan seluruh putra putri kami wali-walimu ya Allah, jadikan anak-anak kami wali-walimu ya Allah, jadikan putra putri kami selamat dunia selamat akhirah, berkah dunia berkah akhirah, mulia dunia mulia akhirah, bahagia dunia bahagia akhirah, tentram dunia tentram akhirah, selamat dunia selamat akhirah. Jadikan anak-anak kami selalu dekat dengan kami dunia hingga jannah ya Allah. Jadikan beliau-beliau tidak jauh dari kami dunia ini maupun akhirat nanti dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin ya Allah. Teruntuk semua pasangan hidup kami ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirat, mulia dunia mulia akhirat, tentram dunia tentram akhirat, selamat dunia selamat akhirat, mulia dunia mulia akhirah. Dan teruntuk semua yang hadir di malam hari ini ya Arhamar Rahimin, maupun keluarga mereka di rumah masing-masing ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi, jadikan semuanya selamat dunia selamat akhirah, tentram dunia tentram akhirah, mulia dunia mulia akhirah ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktubna mimman qamahu wa samahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran wal fawz bil jinan ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya dari dulu kan ngomong, kalau ada di hati yang ngomong, kalau nggak ada di hati ya nggak usah ngomong. Nah itu Pak Novel dari dulu sampai kapanpun semoga demikian. Kalau hatinya pengen doa ya doa, kalau hatinya pengen ceramah ya ceramah, kalau hatinya pengen diem ya diem. Hidup itu nggak usah dibuat ruwet. Ya hidup nggak usah dibuat ruwet. Selaraskan hatimu dengan Tuhanmu dan selaraskan pikir dan tubuhmu dengan hatimu. Banyak orang itu hidupnya ruwet karena hatinya nggak mau diselaraskan sama Allah. Allah pengennya kita sholat, kitanya nggak mau sholat. Allah pengennya kita puasa, kitanya nggak mau puasa. Allah pengennya kita ini tutup aurat, kitanya nggak mau tutup aurat. Allah pengennya kita makan yang halal, kitanya suka yang haram. Allah pengennya kita itu hati nggak benci sama orang, tapi sukanya kita benci sama orang. Kalau itu yang dilakukan, naudzubillah min dzalik, maka kita berhadapan dengan pemilik jagat raya, pemilik segala-galanya. Jangan dikira kita ini manusia punya kekuatan, jangan dikira manusia ini punya kemampuan. Tidak ada satu makhluk yang namanya ciptaan itu punya kemampuan, gak ada. La haula wala quwwata illa billah. Orang itu bisa kuat karena dipinjemin kekuatan sama Allah Ta'ala. Ada orang badannya gede, mau seberapapun gedenya, ada orang gede badannya kuat luar biasa, cek di rumah sakit, pagi mungkin masih tenis, siang mungkin masih makan, sore tiba-tiba di ICU koma, nggak bisa apa-apa. Jangan sombong. Siapa lo? Man anta? Jangan sombong kamu. Siapa kamu? Man anta? Hanya hambanya Allah, makhluk, gak bisa apa-apa. Sok dengan pinternya, sok dengan tubuhnya, sok dengan hartanya. Ka'annahu, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya, seakan-akan dia punya kuasa yang abadi terhadap tangannya, terhadap kakinya. Saya nggak bilang kuasa kepada yang lain,
pada tubuhnya sendiri. Manusia la haula wala quwata illa billah. Tadinya pagi bisa angkat tangan, siang suruh angkat tangan nggak bisa, orang lain yang bantu ngangkatkan tangannya. Ada apa-apa? Isbak. Kenapa kamu lupa sama Tuhan? Apa yang bisa nyelamatin? Duitmu bisa kalau disedekahkan, wajahmu bisa kalau disujudkan. Wajah cuma dipamerkan, update status wajah, tapi nggak disujudkan ke tanah yang akan nanti dia tinggalin itu sekian tahun sampai kiamat tiba. Siapa nggak kenalan sama tanah, nanti dikubur itu ditanya sama tanah, siapa kamu? Ya orang kalau udah rajin kenalan sama tanah, dicium tanah tiap hari, dia sujud cium sama tanah, dari sana aku berasal, dari sana aku akan kembali, tanahnya kenal. Maka begitu masuk kubur nanti ada terjadi dua dekapan. Begitu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang masuk kubur kecuali nanti akan didekap oleh yang namanya kuburan. Yang satu dekapan kasih sayang, yang satu dekapan pegulat. Tahu ya, sama-sama dirangkul. Kalau dirangkul sama pasangan hidup itu kan walaupun erat rasanya nikmat, tapi kalau dirangkul sama pegulat di arena rasanya kira-kira bagaimana itu? Remuk. Itu ada orang yang Masya Allah dikubur dihimpit sejadi-jadinya. Ada yang dikubur itu dihimpit, tapi himpitan kasih sayang, namanya dipeluk. Nasib kita dikubur nanti tergantung bagaimana hidup kita di sini. Ya kalau hidupnya di sini benar, ya di sana benar. Hidupnya di sini nggak benar, di sana nggak benar. Bukan saatnya nasehatin orang lain, nasehatin diri sendiri. Bukan saatnya cek orang lain, cek diri sendiri. Nanti yang dikubur itu kita ditanya bukan amal orang lain, tapi amal kita sendiri. Lihat yang di panggung ini udah berapa banyak yang ke alam kubur. Coba dicek, setahun yang lalu orangnya masih ada, tahun ini udah nggak ada. Ini ngantri semua ini, dari ujung sampai ujung, sok belakang, termasuk yang di situ ngantri. Udah punya nomor urut masing-masing. Kalau saya sih request nomor urut terakhir. Request sih Pak ya. Masalahnya itu kita nggak ngerti nomor urutnya berapa, betul ya? Nggak ngerti. Dan malaikatnya udah siap cabut aja. Begitu ada perintah nomor urutnya tiba, langsung pasukan malaikat Israel. Malaikat Israel itu bukan seorang, pasukan malaikat. Ada yang nyabut bagian kaki, ada yang nyabut bagian paha, ada yang nyabut bagian perut. Eksekusi terakhir ujung sini, ubun-ubun. Eksekusi terakhir. Tapi kalau orangnya tuh ahli maulid, ahli solawat, ahli sholat, ya insya Allah selamat. Nah kalau ada orang ngelawak, yang ngelawak pakai bawa sholat. Nggak semua orang yang sholat baik ya, emang bener nggak semua orang yang sholat baik, tapi kalau orang nggak sholat itu pasti nggak baik. Kalau orang sholat itu dia berjalan menuju kebaikan. Yang baik itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain siapapun orang yang sholat pasti punya cacat, punya aib, punya kekurangan. Tapi nanti sholatnya itu akan buat dia jadi baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu nanti akan berbuah, orangnya bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Makanya hati-hati kalau ngomong ya, apalagi kalau ngelawak, jangan bawa-bawa agama. Udah yang lawak aja, nggak usah bawa-bawa agama. Hati-hati, jangan ditiru. Tuh ada yang nggak bener itu ya, ada yang nggak bener. Karena Riyadul Jannah itu amalannya baca maulid simtuduror. Kalau niatnya ke sana makmurkan simtuduror, berarti jamaah Riyadul Jannah itu pecinta Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah kalau udah cintanya pada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cinta pada salah satu waliullah, masuk gerbong yang sama, ya insya Allah seperti kata Habib Syekh, minal katutin, tinggal katut saja, nanti
nikmat. Saya nggak mau ngomong banyak-banyak. Ingat tadi satu ya, kuburan sudah nanti jenengan. Lah jenengannya udah siap belum masuk kuburan? Tapi iya itu ini. Oh judulnya itu masuknya sewaktu-waktu kok nggak siap. Saya mau kasih contoh boleh? Bib Abdurrahman buat perusahaan, terus ada wawancara, sewaktu-waktu dipanggil. Pertanyaannya kalau mau daftar ke perusahaan beliau sewaktu-waktu dipanggil, siapnya kapan? Sewaktu-waktu, betul? Biar nanti ketika diwawancara lulus masuk perusahaan beliau, betul begitu? Nah ini kuburan ini masalahnya sederhana, dipanggil itu nggak pakai pemberitahuan, tiba-tiba giliranmu tiba. Kalau nggak siap resikonya sederhana, kalau nggak siap ya resikonya disiksa. Kalau siap insya Allah kemungkinan besar selamat. Berarti kita ini kira-kira paling penting nyiapin apa? Kuburan, betul? Pertanyaannya, uang halal untuk kain kafan udah disiapkan belum? Uang halal untuk kain kafan, nanti antum, saya, kita masuk kuburan kain kafannya haram. Pertanyaan saya yang model begini kira-kira dikubur selamat atau kurang selamat? Lihat itu para kiai, para habaib, orang-orang soleh terdahulu. Kain kafannya cemepak, cari duit yang halal, beli kain, disimpan. Nanti saya kalau meninggal kain kafannya ini ya, nggak mau yang lain. Kenapa begitu? Karena pengen dikubur yang nemenin yang halal. Ini kadang orang nggak mikir itu, ya, nggak dipikir dikubur nanti yang nemenin saya apa? Coba mana yang udah siapkan kafan halal? Jangankan kain kafan halal, baju berangkat pengajian kita nggak jelas ini halal atau syubhat. Ini baju-baju kita ini kan nggak jelas ini halal atau syubhat. Itu ada satu orang itu berangkat haji, raja berangkat haji. Satu kisah ya, raja berangkat haji, tapi rajanya datangi ulama minta duit. Saya minta sumbangan buat berangkat haji. Nah, ulamanya nanya, loh kami ini ulama nggak punya duit, kamu raja yang punya duit, kok minta duit sama kami? Nggak apa-apa sedapatnya. Loh kenapa? Karena uang saya itu banyak haramnya. Saya nanti kalau berangkat haji pakai uang haram kan ya hajinya ya haji gimana gitu. Tapi kalau berangkatnya pakai uang halal kan insya Allah disambut sama malaikat, Rabbul Alamin akan senang lihat saya. Akhirnya dia ambil dari ulama ini, dikumpulkan tuh, terus berangkat haji. Doanya dia satu, ya Allah kalau haji saya kamu terima, jangan izinkan saya kembali ke rumah saya. Ada yang berani doa gitu? Alhamdulillah hajinya diterima karena beliau di sana di Mekah meninggal dunia. Nah, itu orang-orang yang berani ya masuk kubur. Lah pertanyaannya, kita udah berani masuk kubur belum? Ngantar ke kuburan berani, ngantarkan berani, masuk. Nah, siap gak siap akan masuk, apalagi yang di samping kanan dan kiri saya belakang ini ya usia di atas 50 tahun termasuk saya, di atas 50 tahun sudah dekat dengan 60 usia kematian sampai 70. Terus mau apa gitu loh, harap apa, mau ngapa lagi? Hidup tuh mau dibuat buat apa? Coba mikir sebentar saja. Tafakkur sa'ah khairun min ibadah alfi sanah. Orang kalau merenung sebentar lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Sesaat coba kita renungkan ya. Ini nasihat buat saya pribadi dan antum semuanya. Gak kenal usia, pokoknya harus siap masuk kubur. Jadi jangan ruwet ngurus orang lain, tapi yuk sibuk ngurus diri kita sendiri. Nah, kalau kajian saya sederhana, gak repot-repot. Saya mau nanya, siapa yang punya utang angkat tangan? Angkat tangan, cok isi-isi. Masya Allah. Iya, banyak ya yang punya utang ya. Nah, yang ditagih utang pusing angkat tangan.
Yang pusing mau bayar utang ada enggak? Ada. Saya kasih tahu, kalau antum pernah punya hutang atau antum pernah berhutang, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah berhutang, sahabat juga pernah berhutang, istri Nabi juga pernah berhutang. Cuman bedanya beliau-beliau nggak pusing, beliau-beliau nggak mumet. Kenapa begitu? Karena syariat ngutangnya betul, niat ngutang untuk bayar. Nah, sekarang banyak orang niat ngutang nggak pengen bayar. Orang kalau ngutang itu pengen bayar, nanti Allah yang lunaskan. Tapi kalau orang ngutang nggak pengen bayar, Allah akan hancurkan itu. Atlafahullah. Haknya itu kembali bukan ke hartanya, tapi ke orangnya. Orangnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pengen utangnya lunas, utangnya beres, nomor satu istighfar dulu. Kalau punya niat yang nggak bener, diperbaiki niatnya. Saya pengen bayar, saya pengen lunaskan. Sisihkan sedikit demi sedikit, niat bayar, niat lunaskan. Itu namanya niat. Karena niat itu harus ada amalannya, harus ada perbuatannya, harus ada aksinya. Kalau nggak ada aksinya, nggak ada perbuatannya, namanya bukan niat, tapi ngelamun. Namanya lamunan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau-beliau itu punya doa dan percaya sama doa. Karena doa itu artinya minta sama Allah, maka percaya sama Allah. Nah, zaman sekarang banyak orang itu sudah mulai kurang percaya sama doa. Kalau diajarin doa, jawabannya tunggu meneh. Dikasih doa lagi. Saya udah banyak itu kalau doa. Meremehkan doa. Sementara amalan para anbiya wal mursalin, amalan para aulia usholihin, amalan para sahabat, amalan salafus soleh, urusan hutang doa. Maka sampai ada namanya doa pelunas hutang. Itu doanya banyak, tinggal pilih salah satu, istiqomahkan dibaca. Ya, istiqomahkan dibaca. Kemudian yang ketiga, usaha semampu mungkin, usaha sebisa mungkin. Kalau tiga itu dijalankan, insya Allah beres. Tapi masalahnya orang zaman sekarang ini kesusu, tergesa-gesa, kemurungsung. Yang namanya hasil itu butuh sabar. Yang namanya hasil itu butuh telaten. Betul? Siapa di sini yang petani? Coba angkat tangan. Petani. Halo petani, mana petani? Ada petani kan? Ya. Petani itu pekerjaan paling mulia. Ada enggak petani ini? Petani, halo. Ya tuh, alhamdulillah tuh petani. Saya mau nanya sekarang, kalau nandur di sawah itu prosesnya sampai panen berapa bulan? 4 bulan. Berapa? 3 bulan? Setengah sampai 4 bulan, betul? Ya. Ada enggak orang nandur hari pertama besoknya panen? Tidak ada. Ada enggak petani keluh kesah? Tidak ada. Berhadapan dengan lumpur siap, bajak sawah siap, betul ya? Badan kotor siap. Karena tahu panen itu bukan sekarang, panen itu nanti. Lah kenapa kita dikasih doa, dikasih amalan, hari itu juga minta panen? Kok belum hasil ya? Kok doanya belum wujud ya? Kok belum hasil ya? Nabi Musa alaihissalam doa minta Fir'aun itu hancur, sama Allah diiyakan, kabul. Hasilnya setelah 40 tahun. Yo ngalami yang namanya dikejar tentara Fir'aun, betul ya? Yo ngalami yang namanya 3 hari 3 malam tidak makan, ngalami semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang mau saya sampaikan, kan ini babnya Isra Mi'raj ya. Sebelum lahir beliau sudah bersabda sallallahu, anan nabi wa adamun jadilun fi dinatih. Saya ini status sudah nabi. Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua, munjadilun fi dinatih, masih berupa adonan tanah, belum jadi manusia. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah jadi nabi.
Pertanyaan saya, kapan Isra dan Mi'raj? 27 Rajab. Usia Nabi berapa waktu Isra dan Mi'raj? Apa 40 tahun? Enggak, kurang lebih 53 tahun. Kenapa kok enggak waktu bayi lahir Isra Mi'raj? Kenapa ketika terima Al-Quran kok enggak Isra Mi'raj? Kenapa baru di usia 53 kurang lebih Isra Mi'raj? Karena Allah pengen mengajarkan di antara hikmahnya kepada kita semua, Nabi SAW yang paling hebat, yang paling luar biasa, gak ada yang bisa dekati apalaginya ini Nabi Muhammad SAW dalam segala kebaikan dan tingkat kemuliaan. Gak ada. Dari kecil dadanya udah dibelah oleh malaikat, ditambah kesucian di atas kesucian. Waktu di tempatnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah alaihassalam, betul, mau terima wahyu ya begitu Nabi SAW. Mau Mi'raj jadi belah dadanya, ditambah kesucian di atas kesucian, luar biasa. Tapi usia 53 tahun baru di Isra dan Mi'rajkan. Artinya beliau sudah paling hebat ibadahnya, paling luar biasa akhlaknya. Itu Mi'rajnya nunggu nanti usia 53 tahun. Lah antum baru ikut RJ sepekan sekali maulid kok pengen cepet-cepet jadi wali, terus pengen angkat tangan dongo langsung kabul. Ya boleh, semangatnya boleh, bagus semangatnya, tapi ya sadar diri. Sadar diri maksudnya bagaimana? Nabi kita Muhammad SAW itu jadi Isra Mi'raj gak serta merta. Beliau itu ya dilempari batu, beliau itu juga gak makan selama beberapa hari. Beliau itu ya dikucilkan 3 tahun oleh kaumnya sampai makan rerumputan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diusir dari kampung, kota, tempat kelahiran dan tinggalnya, leluhurnya di situ, diusir dari Mekah Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak apa namanya instan, ya enggak instan. Orang sekarang kemurumusung, tergesa-gesa. Beb sudah amalkan, Kiai sudah amalkan doa pelunas hutangnya, tapi kok enggak lunas? Jelas semuanya? Apa yang jelas? Kok hutangnya lunas? Jangan kemurungsung, jangan tergesa-gesa. Semua ada proses, dan proses yang dijalani Nabi Muhammad SAW, semua yang gak enak itu Rasulullah dijadikan contoh, karena beliau uswatun hasanah. Suatu hari, ini cerita insya Allah membuat antum dan saya semakin cinta pada Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid. Ketemu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Beliau berdua saling ngobrol. Umar, Abu Bakar, loh kenapa kok ke masjid jam segini? Ini kan bukannya jamnya kamu ke masjid. Jadi sahabat itu sudah punya jam ke masjid. Kenapa punya jam ke masjid? Iya, karena sahabat diajari oleh Nabi Muhammad SAW, ada jamnya ke masjid, ada jamnya ke pasar, ada jamnya tilik orang, ada jamnya silaturahim, ada jamnya sama istri, ada jamnya sama anak. Bukan dari pagi sampai malam masjid terus. Ada jamnya, aktif bergerak. Ya aktif bergerak. Lah ini ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di jam yang bukan ke masjid. Ditanya, kenapa? Jawabannya, lapar. Sayyidina Abu Bakar nggak punya makan, Sayyidina Umar nggak punya makan. Ke masjid karena biasanya di masjid ada orang kalau mau makan pergi ke masjid cari temen. Ya siapa tahu ada yang bawa makanan ke masjid, diajak makan. Ternyata nggak ada yang ke masjid bawa makanan. Nggak lama keluar Nabi Muhammad SAW. Rasulullah keluar, lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Rasulullah nanya, ma akhrajakuma, apa yang buat kalian keluar? Ini kan bukan jamnya ke masjid. Maka dijawab, lapar wahai Nabi SAW, tidak punya makan. Belum kok, apa adanya, lapar nggak punya makan. Di situ sahabat balik nanya, wahai Nabi, antum kok juga keluar bukan di jamnya ke masjid? Ini kenapa keluar sekarang? Maka dijawab, apa yang buat kalian keluar itu yang buat saya keluar, sama-sama nggak makan.
Maka oleh Nabi kita Muhammad SAW, dua sahabat diajak, yuk pergi ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sahabat yang dulu Nabi pernah tinggal berbulan-bulan di sana. Singkat cerita, sampai di situ Abu Ayyub dengar ada Nabi, langsung disuguhi kurma, sembelihkan kambing, ya, siapkan semua, dimasak 1 jam 2 jam, siap sedia. Begitu saatnya makan, Nabi SAW ambil tempat, terus kurmanya diambil sama Nabi SAW. Ada beberapa jenis kurma, ditoto gitu. Terus dagingnya diambil oleh Nabi SAW sebagian, ditaruh lagi di tempat itu. Terus Nabi angkat, ngomong sama Abu Ayyub, tolong ini antarkan ke rumah Fatimah. Fatimah sudah sekian hari gak makan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi keluarga Nabi itu gak makan, gak pengumuman. Nabi itu anaknya gak makan, gak pengumuman. Nabi cucunya gak makan, gak pengumuman. Disimpan. Derita bukan untuk di-share. Bukan hidup cuman geluh kesah. Dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, antum pernah lapar sampai gak makan? Cucu antum gak makan, anak antum gak makan, kita begitu? Enggak, alhamdulillah, betul ya? Tapi Nabi mengalami. Nanti kalau ada orang yang mengalami serupa, udah paham, oh Nabi juga pernah. Terus sikapnya bagaimana? Tiru Nabi, jangan keluh kesah. Nah, ini sekarang ada yang mirip-mirip, makan bisa, duit gak punya, betul? Ya sama, Nabi juga gak punya duit saat itu. Tapi apakah Nabi berkeluh kesah? Enggak, bergerak aktif, senyum, gak kelihatan. Nah ini orang sekarang gak punya duit, tambah wajahnya disedih-sedihkan. Lah apa? Ya Allah, saldo tak? Disedih-sedihkan, biar ditolong, biar dibantu. Ciri-cirinya mukmin yang sejati itu, walaupun dia gak punya duit, kelihatannya sugih. Inna ta'affuf, karena menjaga kehormatan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh suka orang yang aziz, orang yang mulia. Nah kalau kita tahu begitu, Nabi kita Muhammad SAW setelah berkali-kali ngalami yang gak enak, baru dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita itu model gak enak kita berapa kali toh? Paling sama pancet, yaitu wajah bab duit. Tidak punya duit, tidak punya duit, tidak punya duit, kan gitu aja ya. Cuman satu jenis, gak banyak jenis. Kalau Nabi SAW mengalami semuanya, tapi bisa sabar, syukur, tampilnya indah. Jelas semuanya? Jelas? Nah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Doanya sudah tadi di awal. Ya, saya sengaja doa di awal mumpung hati itu super enak. Ya, dan doa saya insya Allah mustajab karena saya musafir. Ya, saya kan dari Solo ya, musafir, dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW, doa musafir mustajab. Kemudian terakhir saya titip pesan, sampaikan pada semuanya ya, sampaikan pada semuanya. Ini kan dimana-mana cuaca ekstrim, betul? Hujan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tiap hari hujan, benar kan? Nah yang jadi masalah itu hujannya tidak seperti sebelumnya, lingkungannya juga nggak seperti sebelumnya. Gunung sudah nggak seperti dulu. Dulu gunungnya itu nggak ada manusia, sekarang jenengan tinggalnya di gunung. Benar ya? Sungai dulu nggak ada sampahnya, sekarang kalian nyampahnya di sungai. Benar tak benar? Sehingga kemungkinan hujan itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan besar atau nggak besar? Besar. Maka satu-satunya yang bisa menolong hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau habis sholat, walaupun cuma sekali, minta, ya Allah jauhkan kami dan bangsa ini dari musibah, dari bencana. Jangan lepas itu, minta. Karena kalau tidak minta, ya Allah, kok Allah udah ngasih tanda-tanda hujan yang nggak berhenti-berhenti, jenengan kok santai-santai saja. Sementara dulu Nabi Muhammad SAW kalau ada hujan, dengar suara geluduk, itu langsung menimbulkan rasa takut sama Allah. Ya Allah, jangan turunkan bencana.
Ya Allah, jangan turunkan musibah. Itu Nabi. Nah, kita ini dosa tumpuk-tumpuk, ada hujan geruduk bledek ala biasa. Tidak ada rasa takut, khawatir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir dengan hujan yang lebat deras, jangan khawatir kalau kita punya Allah. Ini penutup ya. Satu hari, waktu hari Jumat, dalam riwayat itu pas sholat Jumat, datang satu orang ke masjid ikut sholat Jumat, tapi langsung teriak ketika Nabi lagi khutbah. Ini Badui, orang dusun. Wahai Nabi Muhammad SAW, ini sekian lama nggak turun hujan, tanah pada kering, sumber air pada mati, hewan-hewan nggak dapat makanan dan minuman, nanti semuanya pada mati, doakan agar turun hujan. Nabi SAW angkat tangan itu sampai tinggi tangan, di situ minta hujan turun. Seketika hujan turun, tapi hujannya karena Nabi yang doa, turun nggak mau berhenti, belum ada perintah untuk pergi. Jadi hujan itu takut, wah ini Nabi minta suruh turun, belum ada perintah naik. Jadi hujannya itu turun terus, nggak ada perintah naik. Nabi nggak nyebutkan durasinya, maka jagat raya ini sama Allah Ta'ala kan disuruh nurut sama Nabi Muhammad SAW. Jadi hujan terus. Seminggu kemudian, orang yang sama menurut riwayat pas Nabi Jumatan, orang itu ngomong, ya Rasulullah, seminggu hujan, ini banjir di mana-mana, hewan-hewan pada tenggelam, nanti mati juga, tolong minta sama Allah agar hujannya diberhentikan. Nabi kemudian angkat tangan SAW, beliau tidak melawan takdir karena adabnya pada Allah Ta'ala, maka beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong hujannya dipindah ke tempat yang lain, jangan di tempat kami. Pindahkan ke gunung-gunung, pindahkan ke laut-laut, al-jibal wal agam, ya, ke gunung-gunung, ke laut-laut, jangan di tempat kami. Langsung itu Madinah yang tadinya gelap gulita, nyingkir itu hujannya. Nah, jenengan ada BMKG sudah betul ngasih perkiraan cuaca, ya tinggal jenengan rubah sama doa. Allahumma, jangan di Malang dan sekitarnya, jangan dikirim ke Solo juga, jangan, iya jangan kirim kemana-mana. Minta sama Allah kirimkan ke laut, tapi jangan ke Ancol, karena kalau dikirimnya ke Ancol lagi tinggi, nanti juga menimbulkan banjir di sekitarnya. Minta sama Allah dikirim ke laut, tapi yang lautnya itu masih bisa tidak menimbulkan masalah. Terus jangan sembarangan minta dikirim ke gunung. Kirim ke gunung, kirim ke Batu, 10 hari hujan terus, repot atau nggak repot? Repot. Minta dikirim ke gunung, yang gunungnya itu mampu menampung air hujan. Jadi kalau doa itu yang betul. Kalau itu dilakukan, jangan khawatir sama yang namanya hujan, jangan khawatir sama namanya angin. Angin ribut, bingung, angin azan loh, beres insya Allah. Kalau ada angin tuh langsung jangan mikir ributnya, Allahu Akbar azan. Insya Allah berapa detik anginnya tuh akan jinak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang gobil tuh ya, itu sudah dibuktikan oleh para awliya usholihin. Jadi kalau ada angin ya doanya azan, lihat api azan. Nah, ini yang begini-begini saya udah ditinggalkan. Mau iki piye urip kok iki piye. Seperti orang nggak punya guru, nggak punya amalan. Ya, jelas semuanya. Jadi kalau nggak punya duit, baca zikir wiridnya. Sakit, baca zikir wiridnya. Teman saya ibunya kena kanker usus. Kanker usus itu mematikan. Stadiumnya sudah sangat akut. Katanya dokter, ini kalau pengobatan hanya untuk memperpanjang usia saja. Ya memang faktanya begitu. Teman saya langsung pergi ke tempatnya kiai, minta amalan, minta wirid, kemudian dikasih juga ramuan tradisional, jahe dan kawan-kawannya. Dibaca amalannya, ditiupkan ke air, diminumkan. Hasilnya diperiksakan dokter lagi, dokternya yang kaget. Ini kankernya kok hilang, pergi kemana? Kankernya kok hilang, pergi kemana? Itu doa-doa orang tua tuh jangan ditinggal pegang, itu namanya doa. Dan antum sudah dikasih ijazah sama Gus Rahim, namanya Simtun Duror, pegang itu. Jangan dianggap ya Allah, itu ini Simtun Duror tuh pegang, baca betul, insya Allah akan dapat perlindungan yang luar biasa. Jelas semuanya? Nah itu saja saya cuma pengen ingatkan.
sampaikan ke yang lain ya, jangan sembarangan sama Rabbul Alamin, jangan sembarangan sama Allah. Allah tuh bukan seperti kamu, dia Tuhan, ya dia tuh Tuhan yang punya semuanya. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, harus punya rasa takut, banyak zikir, banyak doa, minta selamat, ya minta selamat. Hakadza wal af minkum. Semoga berkah manfaat. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami waqrimil arwa' minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mengucapkan jazakumullah khairan pada Gus Rafiq sama adiknya dan keluarganya yang sudah istiqomah melanjutkan apa yang sudah dirintis sama ayahnya ya. Itu nggak mudah loh ya, tidak mudah istiqomah luruskan bapak itu tidak mudah. Nah, jenengan yang lain dukung biar istiqomahnya itu bisa terus istiqomah. Kalau keluarganya sudah istiqomah, pertanyaannya masyarakatnya istiqomah atau tidak. Nah, kalau istiqomah nanti insya Allah nyambung istiqomahnya menjadi sesuatu yang manfaatnya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.